of grace is Jesus, my Redeemer. There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hold, my hope is only Jesus. For my life is wholly bound to His. Oh, how strange and divine, I can sing all is mine, yet not I, but through Christ in me. The night is dark, but I am not forsaken. For by my side, the Savior, He will stay. I labor on in weakness and rejoicing, for in my need His power is displayed. To this I hold, my shepherd will defend me. Through the deepest valley He will lead. Oh, the night has been won, and I shall overcome, yet not I, but through Christ in me. No fate I dread, I know I am forgiven. The future sure, the price it has been paid. For Jesus bled and suffered for my pardon, and He was raised to overthrow the grave. To this I hold, my sin has been defeated. Jesus now and ever is my plea. Oh, the chains are released, I can sing, I am free, and not I, but through Christ in me. With every breath, I long to follow Jesus, for He has said that He will bring me home. And day by day, I know He will renew me, until I stand with joy before the throne. To this I hold, my hope is only Jesus. All the glory evermore to Him.
Spirits out, rushing wind, fire of God, fall within. Holy Ghost, breathe on us, we pray. As we repent, turn from sin, revival embers smoldering. Breath of God, fan us into flame. We need a fresh wind, the fragrance of heaven. Pour your spirit out, pour your spirit out. For hearts that burn with holy fear, purified in faith and deed, refiner's fire, strengthen what remains. So be the church and bear your light, a lamp of flame, city bright, King and kingdom come is what we pray. Yeah, we need a fresh wind, the fragrance of heaven. Pour your spirit out, pour your spirit out. A holy anointing, the power of your presence. Pour your spirit out, pour your spirit out. Oh, pour your spirit out, pour your spirit out, pour your spirit out. We receive your spirit out. Oh, so pour your spirit out, 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 pour your spirit out. Little the redeemed, prophesy and sing. We can hear the wind blowing, blowing, blowing. Move upon our praise. Sons and daughters sing. We declare, We can hear the wind blowing, blowing, blowing. let out the redeemed, Prophesy. prophesy and sing. We can hear the wind blowing, blowing, blow your blowing. Move upon our praise. sons and daughters. Sons and daughters sing. We can hear the wind blowing. Yeah, we need a Fresh wind, the fragrance of heaven. Pour your spirit out, pour your spirit out. A holy anointing, the power of your presence. Pour your spirit out, pour your spirit out, pour your spirit out. 안녕하세요. 한 주간 잘 보내셨죠? 저희 이 시간 다 함께 주님께 예배드리겠습니다. 소망이 보이지 않아도 깊은
절망 속에도 빛은 꺼지지 않았네. 누구도 기대치 않았던 낮은 이 땅 가운데서 그 나라 시작되었네. 소망이 보이지 않아도 깊은 절망 속에도 빛은 꺼지지 않았네. 누구도 기대치 않았던 낮은 이 땅 가운데서 그 나라 시작되었네. 그 나라 오늘 이곳에 우리 살아가는 곳에 먼 곳에 있지 않네. 주가 일하시는 곳에 여전히 소망이 있네. 주께 포기란 없네. 소망이 보이지 않아도 깊은 절망 속에도 빛은 꺼지지 않았네. 누구도 기대치 않았던 낮은 이 땅 가운데서 그 나라 시작되었네. 그 나라 오늘 이곳에 우리 살아가는 곳에 먼 곳에 있지 않네. 주가 일하시는 곳에 여전히 소망이 있네. 주께 포기란 없네. 그 나라 오늘 이곳에 우리 살아가는 곳에 먼 곳에 있지 않네. 주가 일하시는 곳에 여전히 소망이 있네. 주께 포기란 없네. 그 나라 오늘 이곳에 우리 살아가는 곳에 먼 곳에 있지 않네. 주가 일하시는 곳에 여전히 소망이 있네. 주께 포기란 없네. 그 나라 오늘 이곳에 우리 살아가는 곳에 먼 곳에 있지 않네. 주가 일하시는 곳에 여전히 소망이 있네. 주께 포기란 없네. 당신은 시간을 뚫고 이 땅 가운데 오셨네.
우리 없는 하늘 원치 않아 우리 삶에 오셨네. 자신의 편안 버리고 우리에게 평안 주셨네. 가장 낮은 자의 모습으로 우리 삶에 오셨네. 다시는 시간을 뚫고 이 땅 가운데 오셨네. 우리 없는 하늘 원치 않아 우리 삶에 오셨네. 자신의 편안 버리고 우리에게 평안 주셨네. 가장 낮은 자의 모습으로 우리 삶에 오셨네. 하나님 우리와 영원히 함께 하시네. 꿈없는 우리에게 그 나라 보여주시네. 연약한 자들의 친구가 되어주시고 힘없는 우리의 인생을 위로하시네. 당신은 시간을 뚫고 이 땅 가운데 오셨네. 우리 없는 하늘 원치 않아 우리 삶에 오셨네. 자신의 편안 버리고 우리에게 평안 주셨네. 가장 낮은 자의 모습으로 우리 삶에 오셨네. 하나님 우리와 영원히 함께 하시네. 꿈없는 우리에게 그 나라 보여주시네. 연약한 자들의 친구가 되어주시고 힘없는 우리의 인생을 위로하시네. 하나님 우리와 영원히 함께 하시네. 꿈없는 우리에게 그 나라 보여주시네. 연약한 자들의 친구가 되어주시고 힘없는 우리의 인생을 위로하시네. 예수 이곳에 우리와 함께 영원히 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 하나님 우리와 영원히 함께 하시네. 꿈없는 우리에게 그 나라 보여주시네. 연약한 자들의 친구가 되어주시고 힘없는 우리의 인생을 위로하시네. 하나님 우리와 영원히 함께 하시네. 꿈없는 우리에게 그 나라 보여주시네.
연약한 자들의 친구가 되어 주시고 힘없는 우리의 인생을 위로하시네. 하나님 우리와 영원히 함께 하시네. 꿈없는 우리에게 그 나라 보여주시네. 연약한 자들의 친구가 되어 주시고 힘없는 우리의 인생을 위로하시네. 하나님 우리와 영원히 함께 하시네. 꿈없는 우리에게 그 나라 보여주시네. 연약한 자들의 친구가 되어 주시고 힘없는 우리의 인생을 위로하시네. Here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are.
That is who you are. That is who you are. That is who you are. That is who you are. That is who you are. That is who you are. That is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Father, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel
feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 할렐루야. 여러분 한 주간 잘 보내셨습니까? 오늘도 예배자에 나오신 여러분 환영하고 축복합니다. 네, 전쟁이 난 지 만 5개월 만에 우크라이나 땅에 드디어 오게 됐습니다. 슬로바키아에 있다가 지난 수요일 날 이렇게 오게 되었는데요. 여러분들과 함께 이 우크라이나 땅에서 함께 예배하기를 소망합니다. 여러분 기도하고 계시는 줄 알고 있는데 더 간절히 기도해 주시길 바랍니다. 제가 말씀 한 구절 읽도록 하겠습니다. 내가 산을 향하여 눈을 들리라. 나의 도움이 어디서 올고 나의 도움이 천지를 지으시 여호와에게서로다. 아멘. 그렇습니다. 우리의 도움이, 우리의 평안이 하나님께서 옴을 다시 한번 고백을 합니다. 이 말씀 붙들고 승리하는 저와 여러분들에게 소망합니다. 오늘 귀한 말씀을 전해주실 분은요 슬로바키아에서 지금 사역하고 계시는 전만규 선교사님께서 말씀을 전해 주시도록 하겠습니다. 말씀의 제목은 내가 있어야 할 곳,
내가 있어야 할 곳이라는 말씀을 제목을 가지고 이런 말씀을 전해 주실 때 많은 은혜 받으시길 바랍니다. 네, 감사합니다. 할렐루야. 이렇게 인터넷을 통해서 여러분들 만나 뵙게 됨이 너무나 저에게 큰 은혜이고 감사임을 고백합니다. 이 시간을 들어서 여러분 모두에게 예수 그리스도의 이름으로 문안드립니다. 오늘 제가 함께 여러분과 나눌 말씀은 마태복음 14장 27절에서 31절 말씀입니다. 함께 읽겠습니다. 예수께서 즉시 이르시되 안심하라 나니 두려워하지 말라. 베드로가 대답하여 이르되 주여 만일 주님이시거든 나를 명하사 물 위로 오라 하소서 하니 오라 하시니 베드로가 배에서 내려 물 위로 걸어서 예수께로 가되 바람을 보고 무서워 빠져가는지라 소리질러 이르되 주여 나를 구원하소서 하니 예수께서 즉시 손을 내밀어 그를 붙드시며 이르시되 믿음이 작은 자여 왜 의심하였느냐 하시고 아멘. 오늘은 우크라이나가 144일째 전쟁이 터진 이후로 144일째 되는 날입니다. 그리고 21번째 맞이하는 주일입니다. 이 사실만 보면 너무나도 슬픈 이야기처럼 들립니다. 그러나 이 사실보다 더욱 현실은 우리 하나님께서 우크라이나와 함께 계시고 또 온 열방에 있는 교회들로 우크라이나를 위해서 기도하게 하셨으며 또 하나님의 은혜와 긍휼의 손길을 멈추지 않고 있다는 사실입니다. 오늘 말씀을 보면 14장 1절부터 이렇게 보게 되면 예수님이 곳곳에서 사역하시면서 소문이 자자하게 퍼지기 시작합니다. 그때 헤롯은 이렇게 얘기를 합니다. 죽었던 침례 요한이 살아나온 게 아닌가 하고서 이 이야기는 시작됩니다. 헤롯이 빌립의 아내를 얻기 위해서 빌립을 죽이게 되죠. 그 죄를 지적하고 그 일에 대해서 너무 불편해서 침례 요한을 감옥에 가두게 됩니다. 그 일로 인해서 헤로디아에 의해서 침례 요한의 목이 잘라지게 되고 침례 요한은 죽게 됩니다. 침례 요한의 제자들이 침례 요한을 장사 지낸 이후에 예수님께로 와서 그 일들을 보고하게 되죠. 예수님과 침례 요한은 어떤 사이였습니까? 친족과 같은 그런 사이였습니다. 그리고 침례 요한은 예수님의 주의 길을 예비하는 자로 하나님의 부르심을 받은 자였습니다. 그렇다면 이 침례 요한의 죽음의 소식을 들으셨던 우리 예수님은 과연 마음이 편하셨을까요? 결코 그렇지 않았을 것입니다. 그때 예수님은 그 소식을 들은 이후에 홀로 빈들로 나가셨다고 합니다. 홀로 나가시는 그 예수님, 왜 나가셨을까요? 우리는 너무나 잘 알고 있죠. 주님과 깊이 만나서 주님께 기도하는, 아버지 하나님께 기도하는 그 자리로 나가셨던 것입니다. 그런데 그 예수님 홀로 가시는 모습을 제자들이 함께 따라갔고 그 모습을 보았던 많은 사람들, 이미 소식들이 자자했죠. 예수님이 기적을 일으키시고 죽은 자를 살리시고 앉은 병인을 걷게 하시고 이 소문들이 자제했기에 사람들도 그 예수님을 쫓아나갔던 모양입니다. 빈들까지 나가는 그 걸음까지 수많은 인파들이 따라갔는데 남자만 5,000명 정도가 되었다고 성경은 기록합니다. 근데 예수님께서 그들을 보시고 불쌍히 여기셔서 그들을 고치시고 또 그들에게 그래서 물고기 2마리와 떡 5개로 남자만 5,000명, 어린이와 또 여자들, 어마어마한 숫자들 그날 저녁 초대를 하셨던 것입니다. 그러면 고치시고 먹이시고 하셨으니 그만한 분을 어디서 또 만날 수 있겠습니까? 그렇지 않아도 헤롯에 대한 마음의 불편함을 갖고 있었던 그런 사람들 아니었겠습니까? 당신이야말로 우리의 진정한 왕이 될 수 있겠다 해서 사람들이 억지로 예수님을 왕으로 세우려고 했다고 요한복음 6장에서는 그렇게 얘기하고 있습니다. 그때 그런 어마어마한 인기가 막 일어나고 있을 때 그때 제자들의 마음은 어떻겠습니까? 마치 가슴에 풍선이 많이 불어오는 것처럼 막 기뻐서 야 우리가 정말 뭔가 되는구나. 예수님이 왕이 되면 우리는 뭐가 될까? 온갖 생각들이 잠기지 않았을까 싶습니다. 예수님은 서둘러서 제자들을 바닷가 건너편으로 가게 하시고 또 예수님은 그 어마어마한 그 인기를 뒤로 한 채
산으로 홀로 가셨다고 성경은 기록하고 있습니다. 산으로 가셔서 또 아버지 하나님과 깊이 만나셨던 거죠. 예수님께 있어서 이 두 가지 사건을 볼 때 첫 번째, 슬픔과 고통과 고난과 같은 정말 아픔이 있는 그 현실보다도 더욱 현실은 아버지 하나님과 깊은 교제 가운데 들어가는 것이 더욱 실제였던 것이죠. 두 번째는 예수님께 있어서 그 어마어마한 인기, 대단한 능력을 행하시는 그 일보다도 더욱 중요했던 것은 아버지 하나님과 만나는 일이었음을 우리는 볼 수 있습니다. 이 두 가지 사건 이후에 또 한 가지 사건이 우리 앞에 놓여져 있습니다. 오늘 우리가 함께 나눴던 말씀이죠. 제자들은 오후 시간에 빵을 나눠주고 얼마나 피곤했겠습니까? 수많은 사람들에게 12명의 제자가 빵을 나눠준다고 생각해 보십시오. 그 100명씩, 50명씩, 100명씩 앉았다 할지라도 그 많은 사람들을 빵 나눠주고 정말 피곤한 몸으로 또 노를 저어서 바다 한복판으로 갔는데 새벽 3시쯤, 성경은 사경이라고 얘기합니다. 새벽 3시쯤 돼갖고 폭풍이 불고 물결이 일고 배가 흔들거리고 몸은 피곤하지 밤새도록 노는 저었지 거기다가 폭풍까지 일어서 정말 생명이 위태로운 상황까지 이르렀다는 것입니다. 이런 순간에 파도는 넘실거리고 배가 보일락 말락 하는 그 순간에 역으로 본다면 예수님이 그 순간에 걸어서 오셨다는 것인데 걸어오실 때 배에서 보였던 예수님의 모습은 마치 유령과 같았다 성경은 기록하고 있습니다. 보였다 말았다 했으니 그 파도의 높이가 얼마나 컸겠습니까? 근데 그때 모두가 다 예수님인가 선생님인가 주님이신가 아니면 유령인가 하고 의심하고 있을 때 그때 예수님께서 말씀하시죠. 내니 두려워 말라. 그 말씀 한마디면 사실 충분했는데 그런 상황 속에서 주님의 음성 나니까 두려워하지 말라. 너희들의 주니까 너희는 두려워하지 말라. 이렇게 말씀하시는 주님의 말씀이 제대로 들렸겠습니까? 상황이 이런데 그때 베드로는 그 모두가 다 의심하고 있는 그 순간에 만약 주님이시거든 나로 하여금 오라 말씀하십시오. 이렇게 얘기하는 거예요. 우리의 삶을 한번 돌이켜보면 그렇지 않겠습니까? 내니 두려워 말라. 이것이 제대로 들렸겠나 하는 것입니다. 현실을 직시하라 이런 얘기가 더 들리지 않겠습니까? 근데 오늘 말씀 가운데서 분명한 내용은 내니 두려워 말라. 모두가 의심의 꼬리가 물고 하는 그 순간에 사도 베드로는 만약 주님이시거든 나로 하여금 오라 말씀하십시오. 주님께서 오라 하십니다. 베드로는 몸을 확 던집니다. 배에서 바다로. 그래서 물 위를 걸어갑니다. 정말 놀랍지 않습니까? 걸어가는데 순간적으로 바람이 파도를 밀고 자기 몸에로 달려오는 것을 보면서 그냥 물속으로 확 빠집니다. 두려워서 빠졌다고 성경은 얘기하고 있습니다. 자, 이 내용을 볼 때 우리의 삶 가운데 얼마든지 아주 신앙의 첫걸음을 잘 걷고 한 걸음 한 걸음 전진해 나가는 그 기쁨이 얼마나 컸습니까? 하나님 말씀 앞에 믿음으로 한 걸음 순종해서 나가는 거 정말 기쁘고 감사한 일 아니었겠습니까? 근데 어느 순간인가 그런 기쁨은 온데간데 없고 잠깐의 어려움들 이렇게 순간에 괴로움들이 딱 다가오면 그 기쁨은 온데간데 없고 그저 좌절하고 낙마하고 그냥 푹 빠지는 우리의 모습과 같지 않습니까? 오늘 말씀에 보면 참 베드로의 그 모습은 두 가지가 한꺼번에 다 걸립니다. 한 가지는 말씀 앞에 순종해서 기쁨으로 걸어가는 그 모습도 있고 마치 성공한 것 같습니다. 두 번째는 두려움에 빠져서 넘어진 모습, 그냥 좌절한 모습. 근데 이 두 가지를 다 뛰어넘는 고백이 있었습니다. 그것이 뭐냐? 바로 이것입니다. 주님, 나를 구원하소서. 그때 주님께서 믿음이 작은 자여
왜 의심하였느냐라고 얘기하십니다. 우리는 얼마든지 넘어질 수밖에 없는 존재라는 사실을 우리는 기억해야 합니다. 너는 나 없이는 안 돼 라는 얘기예요. 넌 내가 붙들지 않으면 안 돼 이런 얘기예요. 오늘 말씀에서 분명하게 얘기하는 것은 이 메시지는 어떤 것인가 아니라 믿음이 없는 자여라고 얘기하지 않고 믿음이 작은 자여 얘기했습니다. 의심할 수 있습니다. 넘어질 수도 있습니다. 좌절할 수도 있습니다. 두려워할 수도 있습니다. 시험에 걸려서 쓰러질 수도 있습니다. 그러나 그것이 전부가 아니라 거기에서 끝이 아니라 주님 나를 구원하소서. 주님께 돌이키는 것입니다. 내가 어디로 가야 할지, 내가 누구를 불러야 할지 그걸 아는 그 자리에 우리 모두가 저와 여러분이 함께 있어야 될 줄 압니다. 내가 잘 믿음을 써서 걸어가는 그런 나를 묵상하는 것이 아니라 또는 내가 좌절에 빠져서 믿음을 잃고 도저히 믿음이 없는 것 같아서 쓰러지고 낭망하고 어찌할 바를 몰라서 주저앉는 그런 나를 묵상하는 것이 아니라 주님을 묵상하자는 것입니다. 주님을 바라보자는 것입니다. 주님을 부르짖자는 것입니다. 지금 우리의 현실이 너무 커서 더 이상 아무것도 할 수 없고 다 잃어버린 것 같고 다 망한 것 같고 다 끝난 것 같은 그 자리에서 우리가 외칠 수 있는 한마디, 그것은 곧 예수 그리스도입니다. 사도 바울은 빌립보서 4장에서 이렇게 얘기합니다. 내가 비천에 처하기도 하고 풍부에 처하기도 하고 약하기도 하고 강하기도 하고 온갖 여러 가지 가운데 처했지만 내게 능력 주시는 주님 안에서 내가 모든 것을 할 수 있다라는 이런 고백은 무슨 고백인가? 성공하는 일, 좌절하는 일, 온갖 여러 가지 환경들이 결코 나에게 영향을 줄 수 없다라는 것이죠. 나를 움직이게 하는 것은 오직 예수 그리스도, 오직 진리, 바로 이것이 나를 움직이게 한다는 것입니다. 예, 물론 베드로는 그 이후에도 여러 번 넘어집니다. 예수님은 다시 베드로를 찾아오십니다. 내가 나를 사랑하느냐? 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐? 베드로는 말합니다. 예, 주님. 주님 아시죠? 내 존재가 죄밖에 지을 수 없는 죄 덩어리인데 주님을 사랑하지 않고는 오늘 살아갈 수 없습니다. 이런 고백을 합니다. 그렇게 주님은 우리를 한 걸음 한 걸음 믿음의 첫걸음을 뛰게 하시고 내가 오늘 그 믿음의 걸음을 뛰는 순간 정말 주님 없이는 살 수 없는 존재임을 고백하게 하십니다. 그래서 저는 오늘 이런 고백을 합니다. 은혜 아니면 살아갈 수 없는 그것이 바로 우리에게 큰 축복 아니겠습니까? 지난해 10월 저는 저희 자녀들과 8년 만에 함께하는 시간을 모처럼 가졌습니다. 키르기즈로 달려갔던 두 자녀가 선교 사역을 마치고 우크라이나로 돌아오는 일이 있었습니다. 모처럼 그들과 함께하는 시간 결코 쉽지 않았습니다. 8년 동안 떨어져 있다 보니까 서먹서먹하기도 하고 그들과 함께 교제하는 시간이 쉽지 않았습니다. 그래서 작년 10월에 우리 여행 떠나자 하고 2월 달에 여행 갈 것을 계획하고 준비하고 있었습니다. 2월 말에 비행기표를 끊고 이렇게 기다리고 있는데 2월 16일 날 빨리 떠나라는 그런 소식을 듣게 됐고 그래서 부랴부랴 비행기표를 바꾸어서 2월 16일 날 터키로 떠나게 되었습니다. 터키에서 한 3주 정도 있는데 도저히 거기에서 더 이상 머물 수 없어서 저희는 그곳을 뒤로 한 채 슬로바키아로 달려올 수밖에 없었습니다. 전쟁의 상황이 더욱 급박하게 몰고 갔기 때문입니다. 막상 이곳 슬로바키아로 왔을 때 무엇을 해야 할지 아무것도 몰랐습니다. 정광선 목사님께서 연락이 오셔서 창고를 찾아봐라 이런 말씀을 해주셨어요. 제가 슬로바키아 아무 연고자도 없고 창고는 어떻게 해서 찾지? 정말 막막했습니다. 저희가 할 수 있는 것은 그저 주님 앞에 우리 네 가족이
기도하는 거 외에는 할 수 있는 게 아무것도 없더라고요. 그래서 기도하다가 한 가지 딱 떠오르는 게 호텔 주인한테 우리 창고를 찾는데 도와줄 수 있겠냐 이렇게 요청을 했습니다. 저희가 미하일롭시 우즈고로드에서 한 30km 떨어진 미하일롭시 지역에 와서 그 호텔 주인을 통해서 창고 한 곳을 찾게 되었습니다. 그곳에 있는 분들과 만나고 교제하고 나중에 알게 된 이야기는 그 창고 주인이 주일학교 교사 선생님이었다는 것입니다. 그리고 저희가 출석하는 교회의 성도였다는 것이죠. 저희는 정말 매 순간마다 깜짝 놀라지 않을 수 없었습니다. 여기 교회를 만난 것도, 그리고 창고를 얻은 것도, 그리고 저희가 지금 살고 있는 이 숙소도, 그리고 주변에 있는 각 도시의 시장을 만나고 또 많은 난민들을 만나고, 그리고 저희가 어떤 사역을 어떻게 해야 할지 아무것도 모르는 가운데 달려왔는데 주님께서는 우리로 하여금 아주 다양한 사역을 하게끔 저희를 이끌어 주시고 불러 주셨다는 것입니다. 창고 지기를 하게 하시고 난민들을 이동하게 하는데 국경에서 다른 지역으로 이동하는 그런 사역도 하게 하시고, 이곳으로 달려오는 수많은 난민들을 또 섬기는, 또 음식을 제공하고, 또 우크라이나로 필요한 물건들, 약품들과 또 발전기들, 온갖 내용들을 준비해서 우크라이나로 보내는 그런 일들을, 허브 역할을 하는 그런 자리로 주님께서 저희를 불러주셨습니다. 그리고 여기에 정말 우리의 어떤 노력이 아닌 주님께서 친히 교회를 세우시고 99% 믿지 않는 사람들을 향해서 복음을 선포하게 하시는 놀라운 은혜를 허락해 주셨습니다. 예, 물론 순간순간 가슴 아프고 눈물을 흘릴 때가 얼마나 많이 있었는지 모릅니다. 일을 해야 되는데 일이 잘 안 되고, 또 90일 이상을 있으면 안 되기 때문에 결국 떠나야 하는 그런 상황 속에서 이거 어떻게 해야 되나 주님께 간절히 기도할 수밖에 없는 그런 상황들이 매번 있었습니다. 감사하게도 주님께서는 저희로 하여금 슬로바키아에 머물 수 있도록 이 모든 법적인 조치를 취해 주셨습니다. 현지 교회와 협력하게 하시고 현지 교회와 어깨를 나란히 해서 우크라이나를 섬기게 하셨습니다. 정말 은혜가 아니고서는 설명될 수 없는 모든 순간이 저희 안에 있었습니다. 정말 이 전쟁 언제 끝나야 할지 막연하기만 하고, 그런 상황 속에서 우리 주님은 저에게 이런 내용을 말씀해 주셨습니다. 주님께로 돌아가라. 십자가로 돌아가라. 주여 나를 구원하소서. 우리가 돌아가야 할 자리 바로 그 자리입니다. 오직 예수 그리스도 그분만을 바라보는 자리, 그분과 함께하는 자리, 바로 십자가로 돌아가는 것입니다. 바로 복음으로 돌아가는 것입니다. 시간과 재정과 또 지금까지 쌓아왔던 모든 것들을 다 잃어버린 것 같은데, 사실은 우리는 잃은 것이 아무것도 없습니다. 왜냐하면 예수 그리스도 그분이면 충분하기 때문입니다. 예수님이 내 안에 계신데 무엇을 더 잃을 수 있겠습니까? 시카고 대화재 때 무디 목사님의 그 교회와 신학교와 또 모든 것을 다 잃었던 그런 일이 있었다고 합니다. 그때 한 기자가 무디 목사님께 이런 질문을 했다고 합니다. 목사님, 다 잃으셨네요. 이렇게 물어보니까 무디 목사님이 이런 말씀을 하셨다고 합니다. 난 잃은 거 하나도 없습니다. 내 안에 예수 그리스도가 전부이기 때문에 나는 잃은 게 하나도 없습니다. 이렇게 고백하셨다고 합니다. 예, 그렇습니다. 나의 연약함을 묵상하는 것이 아니라 내 안에 계신 예수 그리스도, 그 예수 그리스도를 묵상하는 자리에서는 우리는 잃은 것이 아무것도 없습니다. 잠시 넘어질 수 있겠죠. 잠시 실망할 수 있겠죠. 잠시 좌절할 수 있겠죠. 그러나 그때 다시 주님께로 돌이켜서 주님의 이름을 부르짖고 주님을 찾고 찾으면 주님의 구원의 손길이 나를 붙들고 나를 놓지 않으실 줄 믿습니다. 네, 이제 말씀을 생각하면서 우리 함께 기도하는 시간을 갖도록 하겠습니다.
우리 함께 시간 찬양합시다. 은혜 아니면. 어둠 속에 매이던 내 영혼 갈 길 몰라 방황할 때에 주의 십자가 영광의 그 빛이 나를 향해 비추어 주셨네. 주홍빛보다 더 붉은 내 죄 그리스도의 피로 씻기어 완전한 사랑 주님의 은혜로 새 생명 주께 얻었네. 은혜 아니면 나서지 못하네. 십자가의 그 사랑 능력 아니면 나서지 못하네. 은혜 아니면 나서지 못하네. 놀라운 사랑 그네 아니면 나서지 못하네. 아멘. 이 시간 함께 기도하도록 하겠습니다. 우리 오직 십자가를 붙들고 주님의 은혜 가운데 살아갈 수 있도록 주님만 붙들고 십자가만 붙들며 살아갈 수 있도록 이 시간 함께 기도합시다. 또한 이제 8월 둘째 주부터 있을 슬로바키아 여름 캠프를 위해서 여러분 기도해 주시기 바랍니다. 하나님, 난민들 또 엄마 아이들 이들이 참여하여 하나님을 경험할 수 있는 축복의 성회가 되게 해달라고. 마지막으로 전쟁이 아직 지속되고 있는 가운데 있습니다. 하나님, 전쟁이 속히 종결되게 하시고 모두가 다시 일상으로 돌아가서 함께 우크라이나에서 예배할 수 있는 날이 속히 올 수 있도록 이를 위해서 이 시간 다 같이 합심하여 기도하도록 하겠습니다. 우리 하나님, 주님의 은혜 가운데 시간을 원합니다. 하나님의 소망 가운데 일어나게 원합니다. 주님 축복하여 주시고 하나님의 은혜 가운데 도와주시고 시간 하나님 십자가를 붙들고 나가게 원합니다. 하나님만 붙들고 나가게 원합니다. 주님 역사하시고 함께하여 주시옵소서. 특별히 하나님 8월 둘째 주에 있을 슬로바키아에서 있을 그 모든 캠프를 위해서 기도합니다. 하나님, 하나님의 은혜 가운데 이 가운데 하나님을 알아가며 인격적으로 만날 수 있는 축복의 시간이 될 수 있도록 하나님 말씀할 수 있는 기회가 될 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서. 하나님 또한 전쟁이 지속되는 가운데 있지만 하나님의 은혜 가운데 속히 종결되게 하시고 평안하게 하나님 더 이상 앞으로 붙들이 아니라 하나님 앞에 나 붙들며 하나님께서 전쟁의 주관자가 되시고 하나님 이렇게 해주시고 이제는 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 크신 사랑과 성령님의 교통하심이 오직 십자가를 붙들고 주님만 바라보며 주님의 은혜 가운데 거하기를 소망하는 주님의 모든 백성들 가운데 이제로부터 영원히 함께하길 주님의 이름으로 축원하옵나이다. 아멘. 여러분 감사합니다. 한 주간 평안 하시고 또 다음 주에 뵙겠습니다.